بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم મોમિનીન અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાત. આજે આપણે ખોજા હેરિટેજ ડે 2025માં આ કાર્યક્રમ અર્પણ કરીએ છીએ અલ્લામા હાજી નાજીની યાદમાં. Today we dedicate this Khoja Heritage Day in the memory of Allama Haji Naji. Well, let's travel back to Mumbai in the early 20th century. He was here in Dongri, humid air, narrow lanes, traders shouting, hustling and bustling, and the Khoja community, fragile, uncertain, and their faith was on trial. એ સમયે એક યુવાને કલમ હાથમાં લીધી અને એ યુવાન હતા ગુલામ અલી હાજી ઇસ્માઇલ, કે જેને આજે આપણે અલ્લામા હાજી નાજી તરીકે ઓળખીએ છીએ. As a boy, he followed his teacher, Mullah Qadir Hussain Karbelai, like a shadow. He would even fetch his shoes and touched. The teacher told him, "Oh Ghulam Ali, today you lift my shoes. One day, people will lift you in honor." History has proved those words so very true. Historian Monis Varteji describes him as from a third-class compartment alighted a man, 5 feet tall, black cap, long beard on a radiant face, a walking stick, a bag, and a basket in hand. This was Haji Naji, visiting the towns and villages of Kathiawar and elsewhere in Gujarat. તેમની દરેક મુલાકાતે લોકોને તેઓ સલવાત જોરથી પડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા અને હંમેશા દુઆ કરતા હતા કે યા અલ્લાહ, આ ગામમાં મસ્જિદ, ઇમામબારો, મદ્રસા જોઈ શકું એવો દિવસ તું મને દેખાડ. આમીન. મોમિનીન, his prayers were answered. Mosques, imam bargas and madrasas grew across the land in the Khoja world in those days. But this journey was not easy. Even his mentor, Mullah Qadir, faced death threats. 3 men gave their lives for the Jafri faith, and still Haji Naji carried on with courage. He was more than a preacher. The Rahe-Najat magazine became a lifeline for many people. His Duan o Majmu entered every home, as familiar as Mafatihul Janan. અને પછી આવ્યો સાચો ફેરફાર. કુરાનનું ગુજરાતી ભાષાંતર, ટ્રાન્સલેશન, એ પહેલાં કુરાન પવિત્ર તો હતું પણ આપણાથી દૂર હતું. But Haji Naji broke that barrier. For the first time, men and women of the Khoja community could read and pronounce the Quran in their own tongue. This was nothing short of a revolution. He did not stop at his desk. He traveled through Bharuch, Bhavnagar, Mahua, Jamnagar, Porbandar, and many other villages where ignorance was deep. He became the light. And I must pause here for a personal reflection, because his other title, called Miraju Saada, was just not another book. This indeed was, for me personally, a eureka moment. It pierced my soul, shaping my own faith journey across time and continents. But even the brightest pens face fire. In Ahmedabad, an arsonist set his place ablaze. His books turned to ash. And while people wept, તેઓ શાંતિથી બોલ્યા કે દર 40 દિવસે મોમીની એક કસોટી થાય છે. No anger, no despair, just faith. People remembered not just his books but his presence. Stepping off trains, dignified, white-clad, beard catching the light, villagers just gathered to see him arrive. His very being with them was a sermon in itself.
Friends, today, as we sit in our air-conditioned Imambargas, praying in London mosques and Toronto centers, in Dar Islam Jamaats in Mumbai and elsewhere, but beneath the marble in the minarets, you will find his ink-stained hands. તો 2025માં તેમનો વારસો આપણા માટે શું અર્થ ધરાવે છે મોમિની? આ ફક્ત એક યાદ નથી, આ એક જવાબદારી છે. If he could rebuild after the flames of arson, what excuse do we have in this digital age of abundance? As we dedicate today, this Heritage Day 2025 to him, let us not just admire his portrait. Let us inherit his mission. લખવું, સાચવવું, શીખવવું અને હિંમત સાથે જીવવું. To write, to preserve, to teach and to live with courage. Because heritage is not just about gazing in the past. It is about carrying that fire in the future. અને છેલ્લે મોમિનીને યાદ કરવું એટલે કદર કરવી. And without appreciation, no community survives. યાદ એ જ દીવો છે, યાદ એ જ દીવો છે કે જે ભૂતકાળને ઉજાડે છે અને કદર એ જ તેલ છે જે ભવિષ્ય સુધી તેને બળતું રાખે છે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected community members, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we commemorate the Khoja Heritage Day for 2025 across the world, Alhamdulillah Ta'ala, we need to remind ourselves as to why we are commemorating such a day every year. Heritage is not only a question of history. Heritage does mean reflection, a time for reflection. The reflection that Amir al-Mu'minin alayhi salatu wasalam in the spiritual realm of a human being introduces. He says, Rahimallahu mra'an, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon an individual who reflects upon three questions. Arafa min ayn, where have you come from? Wa fi ayn, where are you at the moment? Wa ila ayn, and where are you heading towards? Our heritage is full of stories and history that allows us to reflect upon where we have come from, where we are, and where we are heading to. Every community has its story. We have a story, and that is a journey of faith. Alhamdulillah Ta'ala, as a community in the 1870s, when we were shown the path of the Ahlul Bayt Salamullah Ajma'een by Sheikh Zainul Abidin Mazandarani, and when he sent one of the Muballigh from the Indian subcontinent, Mullah Qadir Hussain Karbalai, to come to India to support the community in that spiritual growth towards the madhab of the Ahlul Bayt. It was Mullah Qadir Hussain Karbalai in Mumbai when he held classes and educated the community. It was Haji Naji, one of the promising, very young students, only the age of 12, that he took so keen interest in the faith and was so instrumental in shaping the future destiny of many from our communities, that he learnt Persian language, he learnt Urdu, and with his profound Gujarati, he started translating texts to support the community. He put together 200 plus questions, send it to Najaf so that they could get responses from the Marja, and in that way the community was guided, alhamdulillah. The legacy of Haji Naji is so profound that the Khoja Heritage team has dedicated this year's commemoration to Mullah Haji Naji, Allama Haji Naji. Allama Haji Naji translated the Holy Quran in Gujarati. He translated the Majmu'ah. Majmu'ah is a compilation of the du'as from Mafatihul Jinan in Gujarati language, and many, many other books and magazines that have been attributed to him. Not only was a scholar of high position and a scholar who was profound in his workings, alhamdulillah, Haji Naji was also a humanitarian at his best. He supported students who used to come to Bhavnagar. There were 4 students he used to support. And alhamdulillah, today the Haji Naji Trust has established a boarding school in the name of Haji Naji so that this legacy continues. I would like to take this opportunity of
paying my salutations and alhamdulillah du'as for all our community members globally across all the Jamaats and regions for commemorating the Khoja Heritage Day, and to make sure that we remember our legacy, and in particular those scholars who have taken us to that path of perfection. Mullah Haji Naji, Allama Haji Naji needs to be remembered on this day, and we will remember him with Surah Fatiha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah, very good recitation by Kumail Bhai to start the evening. So respected ulama, President of World Federation Sheikh Safdar Jafar, Head of Khoja Heritage Project Dr. Hasnain Walji, Murabbi Raza Ali Bhai Hirji, President of India Federation Sohail Bhai and team, President of Mumbai Jamaat Ali Bhai Shroff and team, Haji Naji Trust trustees, respected elders, brothers, sisters, Salamun Alaikum. May I please request the dignitaries and the ladies to take the dais, starting off with Mrs. Nafisa Shroff, Mrs. Nasreen Moeb Nasser,
Mrs. Shama Rizvi, and Dr. Mrs. Sabha Jivani. It gives me immense joy to welcome you all to the Khoja Heritage Day 2025, a celebration that connects our past, present, and the future. Today, we gather to honor a scholar whose pen built bridges between generations. He was Allama Ghulam Ali Haji Ismail, fondly known as Haji Naji. Born in 1864, Allama Haji Naji was a visionary scholar, a reformer, a teacher, and he was a man ahead of his time. He made the Quran and Islamic knowledge simple and accessible to every Gujarati-speaking believer, that's us, the Khojas. Through his pen, over hundreds of books came to life. Topics such as Quran, fiqh, aqaid, and duas, including the famous Majmua, which we all have seen and have used it at our homes. So tonight, let's begin in English and slowly move into Gujarati, because language is our identity. So I will restart by saying, આપ સૌનું દિલથી સ્વાગત છે. So we now invite Alibhai Shroff, the president of Mumbai Jamaat, to share his thoughts in as quick as 5 minutes on the spirit of heritage and unity that binds us all together. May we welcome him with a loud salawat, please. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साबिल हुसैन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात. I welcome one and all honorable dignitaries on the dais, my fellow members, young achievers on the ladies side, my sisters, the young achievers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indeed, it's a pleasure to be standing today in front of you on this auspicious occasion of the Khoja Heritage Day. Here we are together to commemorate our rich culture, our heritage, and our bond of unity that is inculcated in us as born Khojas. And Alhamdulillah, this has been transformed in our generations from years to years, and it has been passed on to us. We see that, there have been sacrifices in getting this rich heritage. Heritage is a part of your culture which you need to preserve, and you need to pass it on to the next generation. And I think today the Mumbai community and the Indian community is fortunate, and I myself was longing for a long time to see this day when we would be amongst the gathering where Murabbi Dr. Hassan Bhai Walji and Murabbi Razali Bhai Hirji would be sitting alongside us, and it's a pleasure to see them here attending the Khoja Heritage Day 2025. Murabbi, thank you very much for being here, and it's a pleasure and honor to host you all here. Mashallah, alongside India Federation President and the team of office bearers, Bombay Jamaat has had this opportunity. We are thankful to the World Federation. We are thankful to the Khoja Heritage team to have given this opportunity to us. As we begin with the evening to commemorate the day and to celebrate the rich culture with bonding of unity, I would say, Bale Padhaira wa salams wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Ali Bhai, for setting the scene. We now invite Sohail Bhai Burani, the President of India Federation, to share his thoughts on the Khoja Heritage Day. Let's welcome him with a loud salawat. World Federation President
સફદરભાઈ જાફર, ખોજા હેરિટેજ ચેરમેન હસનૈનભાઈ વાલજી, મારા મુરબ્બી વડીલ રઝા અલીભાઈ હજજી, પ્રેસિડેન્ટ મુંબઈ જમાત અલીભાઈ શ્રોફ, ડૉક્ટર ખૂંટ સાહેબ, ઇન્ડિયા ફેડરેશનની મારા ઓફિસ બેરર, મુંબઈ જમાતના ઓફિસ બેરર, હાજી નાજી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ મુન્નાભાઈ મેઘાણી, હૈદરભાઈ મેઘાણી, સલામુન અલૈકુમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દરેક લોકોનો હું દિલથી આભાર માનું છું કે આટલા દૂરથી આવ્યા આ લોકો અને આ વરસાદના વાતાવરણમાં મુંબઈની પબ્લિક અહીંયા આવી આ ખોજા હેરિટેજના પ્રોગ્રામ માટે, એ માટે હું તમામ વડીલો, સમાજના આગેવાનો બધાનો આભાર માનું છું. અને બીજો ખાસ આભાર માનું છું હસનૈનભાઈ વાલજીનો કે જેણે ઇન્ડિયા ફેડરેશનને આ વખતે મોકો આપ્યો ખોજા હેરિટેજનો હોસ્ટ કરવા માટે. અને સાથે મુંબઈ જમાતનો આભાર માનું છું કે જે સાથે રહી અને હોસ્ટ કરવા માટે આ યજમાન પદ માટે ભાગીદારી કરી અમારી સાથે, એ માટે મુંબઈ જમાતનો ખાસ આભાર માનું છું. આ માત્ર ઉજવણીનો દિવસ નથી. આપણા ઈમાન, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી ઓળખની શરૂઆત થઈ હતી એ વારસાને યાદ રાખવાનો દિવસ છે આપણી માટે. અને અલ્લાહ તાલાથી દુઆ કરું છું કે આપણી પરંપરા અને ઈમાનની રોશનીને સતત પ્રજ્વલિત રાખે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ. Thank you, Sohail Bhai, for the very short and quick introduction and a welcome. And now we come to a very special presentation, a short film titled Haji Naji Ane Gujarati Quran. It's based on the true efforts of Allama Haji Naji, who made the Quran accessible to the Gujarati speaking Momineen. Again, that's the Khojas, that's us. He believed that faith grows when understood, and understanding begins in one's own mother tongue, that's one's Matrubhasha. So this video was filmed just a few days ago with full support from India Federation and Mumbai Jamaat. So let's sit back and experience Haji Naji Ane Gujarati Quran. હાજી સાહેબ, પ્રિન્ટિંગ વાળાએ કુરાન ગુજરાતીમાં છાપવાનું ના પાડ્યું. મોટા વ્યાપારીઓ કહે છે અલ્લાહનું શબ્દ ગેર મુસલમાનની ભાષામાં કેમ છાપે? લોકો ગુસ્સા થશે, અમારી ઇજ્જત અને વ્યાપારનું નુકસાન થશે. પૈસા કમાવા માટે ગુજરાતી સારું છે, કોઈ ઈમાન માટે નથી. જાઓ એમને કહો પોતાની ખાતાની કિતાબ લઈ. સલામ અલૈકુમ ભાઈઓ. વાલેકુમ અસલામ. સમાચાર મળ્યા કે તમને કુરાનના ગુજરાતી નથી ગમતું? હાજી સાહેબ, કુરાન તો અરબીમાં જ રહેવું જોઈએ. ગુજરાતી તો વેપારીઓ અને ગેર મુસલમાનોની ભાષા છે. એમાં કુરાનની શાન કેમ રહેશે? લોક કહેશે ખોજા લોક અલ્લાહની કિતાબ બદલાવે છે. લોકો ગુસ્સા થશે, અમારી બદનામી થશે, વેપારનું નુકસાન થશે. અને જો યુવાનો ગુજરાતીમાં વાંચશે, એમને લાગશે કે બધું સમજાઈ ગયું, પછી મોલાના પાસે નહીં જાય. ઈજ તો હાજી સાહેબ, ગેર મુસલમાનો વાંચશે, એ લોકો ચર્ચા કરશે, સવાલ કરશે. આ બહુ ખતરનાક છે. તમારો ડર ઇજ્જતનો છે, બદનામીનો છે, કાબુનો છે. પણ યાદ રાખો, ઈમાન શબ્દો વિના નહીં આવે. ઈમાન અર્થ સમજવાથી મજબૂત થાય છે અને અર્થ શ્રેષ્ઠ રીતે સમજાય છે પોતાની માતૃભાષામાં. તમારો ચોપડો ખોલો અને પહેલી લાઈન વાંચો. શું લખ્યું છે?
બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. કોણે લખ્યું છે? અમે લખી છે કઈ ભાષામાં? ગુજરાતી. શું બિસ્મિલ્લાહ કુરાનની આયાત નથી? જ્યારે તમે તમારા ધનની હિસાબની શરૂઆત એક કુરાનની આયતથી શરૂ કરો છો, તો પછી તમારા ઈમાનને એવી તકરાર કેમ આપો છો? મારો ઈરાદો માત્ર કુરાન સુધી નથી. હું એક ગ્રંથ તૈયાર કરીશ, મજમુઓ. એમાં રહેશે દુઆએ કમેલ, દુઆએ તબસ્સુર, ઝિયારતે અમીનુલ્લાહ, ઝિયારતે વારેસા, રોજના અમલ, બધું ગુજરાતીમાં. એક જ કિતાબ દરેક ઘરમાં. તો લોકો પોતે જ શરૂ કરશે? અરે હા, હવે કોઈને કોઈની જરૂર નહીં પડે. છોકરા છોકરીઓ પોતાના હાથમાં જ પોતાનું ઈમાન સાચવી શકશે. હા, ગુજરાતી કુરાન અને મજમુઓ ઈમાન મજબૂત કરશે, ભાષા બચાવશે, ખોજાની ઓળખાણ જીવિત રાખશે. હાજી સાહેબ, તમે આંખો ખોલી દીધી. અમે પૈસા માટે ગુજરાતી પર ભરોસો રાખ્યો, પર ઈમાન માટે ના પાડી દીધી. આ અમારો અહંકાર હતો. હા, ગુજરાતીમાં વાંચવાથી અર્થ સમજાશે. અર્થ સમજાશે તો ઈમાન મજબૂત થશે. ગુજરાતીમાં વાંચવાથી ભાષા બચશે. ભાષા બચશે તો ઓળખ પણ બચશે. બિલકુલ. ભાષા, ઈમાન અને ઓળખ ત્રણેય એકબીજા સાથે બંધાયેલા છે. જો ગુજરાતી બચશે તો ઈમાન બચશે, અને જો ઈમાન બચશે તો ખોજા ઓળખ સદા ટકી રહેશે. ઇન્શાઅલ્લાહ. ઇન્શાઅલ્લાહ. આ દિવસ યાદગાર રહેશે. આજથી ખોજા સમાજને કુરાન અને મજમુઓ પોતાની ગુજરાતી ભાષામાં મળે. ઈમાન મજબૂત, ભાષા બચી ગઈ, ઓળખ અખંડ. ખોજા કૌમ જિંદાબાદ. ખોજા કૌમ જિંદાબાદ.
મહુવાની આસપાસ તેઓ ભાવનગર, રાજુલા, તળાજા, શિહોર, વર્તેજ આ બધા ગામે ફરીને પેદલ જઈને મજલિસો નિર્માણ કરે છે, લોકોને ન્યાઝો વેચે છે. તે વખતે ખોજાઓ બહુ જ સંઘર્ષમાં હતા. લોકોને મજહબ સ્વીકારવો હતો, પણ નમાઝ કેમ પઢવી, ગુસ્લ કેમ કરવા, વઝુ કેમ કરવું, તયમ્મુમ કેમ કરવું, આ બધાના મસલા મસાઓલની જાણકારી જ નહોતી. આ જોઈને હાજી સાહેબે સંકલ્પ કર્યો કે હવે મારું આખું જીવન હું આ ગુજરાતની ધરતીને સમર્પિત કરી દઈશ. અને તેમણે ભાવનગરને પોતાનું રહેઠાણ બનાવ્યું. ધીમે ધીમે હાજી સાહેબને ખબર પડી કે મારી જીભની જે તાકાત છે અને જીભની જે પહોંચ છે એના કરતાં વધારે પહોંચ મારી કલમની રહેવાની છે. કારણ કે કલમથી લખેલી વસ્તુ ગામે ગામ હું ફેલાવી શકીશ. અને આથી 1893માં પહેલીવાર એમણે રાહે નજાત નામનું એક માસિક તૈયાર કર્યું. અને આ માસિકનો ફેલાવો અને એક્સેપ્ટન્સ એટલું સારું હતું કે છેક ઝાંઝીબાર સુધી આ માસિક જવા લાગ્યું. પછી હાજીના સાહેબને બીજો વિચાર આવ્યો કે મને તો બહુ જ બધી કિતાબો પ્રિન્ટ કરવી છે, તો એવું કેમ ન થાય કે હું મારો પોતાનો પ્રેસ શરૂ કરું. પણ ભાવનગર એ સમયે, એ વખતે અંગ્રેજોનું શાસન હતું અને ભાવનગર એક પ્રાઇવેટ એસ્ટેટ હતું, એટલે ત્યાં પોતાનો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નાખવાની પરમિશન નહોતી. એટલે હાજી સાહેબ ભાવનગરથી લગભગ 1895-96ની આસપાસ અમદાવાદ ટ્રાન્સફર થાય છે. અને અમદાવાદમાં 1899માં સૌથી પહેલું પ્રેસ શિયા ઇશ્નાશરી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ રાખે છે. અને એનું સ્થળ ડાયાની પોળ 5 પટ્ટી કાલુપુર, જે અમારી મસ્જિદ છે અત્યારે, જે કાલુપુરની જે જૂની મસ્જિદ છે એ જગ્યાએ એમનું પહેલું પ્રેસ નાખે છે. અને પછી બધી જ કિતાબોના તર્જુમાને કામ શરૂ કરે છે. પછી એમને એક ઐતિહાસિક ખ્યાલ આવે છે કે રાહે નજાત, બીજી કિતાબોના અનુવાદ, આ બધી વસ્તુથી હું લોકોને કિસ્સાઓ, હદીસો, હિકાયતો, મસલા મસાયેલો પહોંચાડી શકું છું, પણ આ અલ્લાહની કિતાબનું શું? આ જે મારા ગુજરાતી ભાઈઓ છે તે અલ્લાહના કલામ કે દિવસે સમજી શકશે? એટલે એમણે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો કે આ કુરાનને હું ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન કરીશ, ગુજરાતીમાં એનું અનુવાદ કરીશ કે જેથી લોકો અલ્લાહનો મેસેજ સમજે, આ વડીલો સમજી શકે કે અલ્લાહ ખરેખર એની કિતાબમાં કહેવા શું માંગે છે. પણ પછી એમને એમના કરતાં પણ બીજો ચડિયાતો વિચાર આવ્યો કે કદાચ હું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીશ તો એ લોકો એનો મેસેજ તો સમજશે, પણ જે અલ્લાહના કલામ છે એને પડવાનો લુત્ફ કેવી રીતે હાસિલ કરી શકશે? સઘળા વખાણ અલ્લાહ માટે છે, આ કહેવું અલગ છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન આ કહેવું અલગ છે. અને ગુજરાતી ખોજો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન શબ્દ કેવી રીતે પડી શકશે? આથી આપણે એક ઓર સ્ટેપ આગળ વધીને ન ફક્ત હું અનુવાદ કરીશ, હું લિપિયાંતર કરીશ, હું ટ્રાન્સલિટરેશન કરીશ, એટલે કે અરબીને હું ગુજરાતીમાં લખીશ કે જેથી મારા ખોજા ભાઈઓ જે અરબી નથી જાણી શકતા તે ન ફક્ત કુરાનના મતલબ સમજે પણ કુરાનની તિલાવતનો પણ સવાબ લઈ શકે. પણ પછી એમની સામે 2 ચેલેન્જ આવીને ઊભી રહે છે. પહેલી, કુરાનને ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો વિચાર બહુ જ ઐતિહાસિક છે. અંદરથી પોતાના ભાઈઓનો અને મુસ્લિમ ભાઈઓનો વિરોધ શરૂ થયો કે આ ગુજરાતી તો વિધર્મીઓની જબાન છે, અને જે કુરાને મજીદને મુસ્લિમ પણ વઝુ વગર, તહારત વગર અડી નથી શકતો, તે કુરાને મજીદ આ વિધર્મીઓના હાથમાં આવી જશે તો શું હાલત થશે? એટલે આ એમના માટે પહેલી ચેલેન્જ આવી. અને બીજી ચેલેન્જ જે વધારે ટેકનિકલ હતી તે આવી કે કોઈ પણ ભાષા છે એના પોતાના હરફ હોય છે. ગુજરાતીમાં સમજો 2 જ જ છે, જ જામફળનો જ અને જ જબલાનો જ. અરેબિકમાં જ બોલવા માટે 5 વસ્તુઓ છે, જીમ પણ છે, ઝે પણ છે, ઝોય પણ છે, ઝવાત પણ છે, ઝાલ પણ છે. તો મારા ભાઈઓ કયો જ બોલશે જ્યારે હું જીમ લખીશ, કે જ્યારે હું ઝે લખીશ, કે જ્યારે હું જોય લખીશ? તો એમણે એનો પણ તોડ કાઢ્યો કે ઝાની ઉપર જો 1 નુક્તો હશે તો ઝાલ પડવાની, જો 2 નુક્તા હોય તો ઝોય પડવાની. એ કેવી રીતે પડવાની? જબાનના મધ્યમાંથી પડવાની, જબાનની આગળથી પડવાની. એનું આખું એમણે વિસ્તારથી લિસ્ટ બનાવ્યું. અને આપણા બાપ દાદાઓને આંધળાને આંખ આપનારી આ કિતાબ એમના હાથમાં આપી. અને 1901માં સૌથી પહેલું ગુજરાતી કુરાન એના ટ્રાન્સલિટરેશન અને તફસીરની સાથે હાજી સાહેબે અમદાવાદથી પ્રકાશિત કર્યું. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ 1901માં પ્રકાશિત થયેલું કુરાન આજે પણ અમદાવાદમાં મોજૂદ છે, જે 125 વર્ષ પછી પણ અકબંધ હાલતમાં સચવાઈ રહેલું છે. પણ હાજી સાહેબ માત્ર કિતાબો રૂપાંતર કરવા માટે કે ધર્મ પ્રચારક તરીકે નહોતા,
એ એક સમાજ સુધારક પણ હતા. 1906માં જ્યારે એમને લાગ્યું કે અમદાવાદની જમાત ઘણી મોટી થઈ ગઈ છે પણ આમની પાસે કોઈ કબ્રસ્તાનની વ્યવસ્થિત જગ્યા જ નથી, તો એમણે અમદાવાદના બધા શેઠ લોકોને ભેગા કર્યા અને 7 મુરબ્બીઓનું એક ટ્રસ્ટ બનાવ્યું અને ટ્રસ્ટના અંતર્ગત ગોમતીપુરમાં એક જગ્યા લીધી જે આજે પણ હાજી નાજી કબ્રસ્તાન તરીકે જાણીતી છે અને એ કબ્રસ્તાનના દસ્તાવેજો પણ આજે અમારી પાસે પડેલા છે. ત્યારબાદ ભાવનગરમાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની અનુમતિ મળી ગઈ. હાજી નાજી સાહેબે એમનું બાકીનું જીવન ભાવનગરમાં વિતાવ્યું અને આ સૌરાષ્ટ્ર સિવાય પણ ઘણી બધી જગ્યાઓ એવી છે ગુજરાતની કે જ્યાં હાજી નાજી સાહેબે પગપાળા યાત્રાઓ કરી અને લોકોને દીનની તરફ દાવત આપી. એમનો માણાવદરનો કિસ્સો એક બહુ જ યાદગાર છે. માણાવદરમાં જ્યારે હાજી નાજી સાહેબ પોતાનું ધર્મ પ્રચાર માટે ગયા ત્યારે એમને ખબર પડી કે આ જે મસ્જિદનું મકાન છે એનું ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે. આપણા ભાઈઓ અને તૌહીદી ભાઈઓ વચ્ચે પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે આ મસ્જિદના મકાનના બાબતે. એટલે હાજી નાજી સાહેબે ઊંડાણથી પૂછ્યું આપણા ભાઈઓને કે ભાઈ આ ખરેખર વાત શું છે? તો ખ્યાલ પડ્યો કે આપણા ભાઈઓ પાસે કોઈ એવો દસ્તાવેજી પુરાવો નથી કે જે સાબિત કરી શકે કે આ બિલ્ડિંગ એમનું છે. તો હાજી નાજી સાહેબે આપણા ભાઈઓને બેસીને સમજાવ્યા કે ભાઈઓ, મસ્જિદ અલ્લાહનું ઘર છે અને અલ્લાહના ઘરની પાયો જે છે એ શાંતિ અને સુલેહ પર હોવો જોઈએ. તમે એ ઇમામને માનનારાઓ છે કે જેમણે શાંતિ અને સુલેહ માટે આખી ખિલાફત છોડી દીધી, તો તમે એક આ ઘર નથી છોડી શકતા? આમ કહી અને એમણે તૌહીદી મુસલમાનોને મસ્જિદનો કબજો આપી દીધો અને આપણા ભાઈઓને સમજાવી લીધા. હવે આ એમનું કામ અલ્લાહને એટલું બધું પસંદ આવ્યું કે એમણે એવો ઝરિયો ઊભો કર્યો કે માણાવદરનો જે નવાબ હતો એને ખ્યાલ પડ્યો કે આ લોકોએ સુલહ કરીને આ રીતે સુલહ ઉપર આવ્યા છે, તો માણાવદરના નવાબે એક નવી જમીન ખોજાઓને આપી અને એના ઉપર આલિશાન મસ્જિદ બનાવી આપી કે આ હવે ખોજાઓ માટે મસ્જિદ અહીંયા હું બનાવી આપું છું. એટલે આટલા બધા સૂઝબૂઝ અને દીર્ઘદ્રષ્ટાના માલિક હતા. એમને જીવનમાં પણ આફતો આવી. 1932માં ભાવનગરનો એમનો પ્રેસ બળી ગયો, બહુ મોટું નુકસાન થયું, પણ છતાં એ વ્યક્તિ અડીખમ રીતે ઊભી રહી. 1942માં જ્યારે રાહે નજાતના 50 વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે એનું ગોલ્ડન જ્યુબિલી અંક બહાર પડ્યો અને એ ગોલ્ડન જ્યુબિલી અંક વખતે અહીંયા મુંબઈ ખાતે જ એમનું ખાસ સન્માન કરવામાં આવ્યું. 1943માં હાજી નાજી સાહેબ આ દુનિયા મૂકીને ચાલી ગયા. આજે એમણે જે 5 બાળકોથી શરૂ કરેલી બોર્ડિંગ હતી એનો વારસો હાજી નાજી ટ્રસ્ટ હજી પણ ચલાવી રહ્યું છે. એમની પબ્લિશ કરેલી કિતાબો આપણા વચ્ચે લોકો આવી રહ્યા છે. હમણાં જ મને માહિતી મળી કે 5 લાખ કરતાં વધારે કિતાબો હાજી નાજી ટ્રસ્ટે હાજી નાજી સાહેબની આપણને આપી છે. હવે છેલ્લે જે મારું મૂળ શીર્ષક હતું કે હાજી નાજી કોણ હતા, એ સવાલ હું તમને કરું. હાજી નાજી કોણ હતા? શું એક લેખક હતા? શું એક સામનિકના તંત્રી હતા? શું ધર્મ પ્રચારક હતા? શું કેળવણીકાર હતા? શું સમાજ સુધારક હતા? શું એક વિદ્વાન હતા? મિત્રો, હકીકતમાં કહું તો હાજી નાજી સાહેબ અતીતના પાનાઓમાં ખોવાયેલા એક મહાપુરુષ હતા. અને આ હું એટલા માટે કહું છું કે મેં ઘણી વખત જોયું છે કે આપણી મજલિસોમાં, આપણા મહેફિલોમાં, આપણા મેળાવડાઓમાં, આપણા મદ્રેસાઓમાં એવા ઘણા આલિમોની ચર્ચાઓ કરવામાં આવે, કિસ્સાઓ બયાન કરવામાં આવે, એમની વાતો કરવામાં આવે કે જેઓ 200, 500, 1000 વર્ષ પહેલાં થયા છે, જેમની કર્મભૂમિ અરબસ્તાનની રહેલી છે. પણ આ વ્યક્તિને ભાગ્યે જ કોઈ યાદ કરે છે. યાદ કરવાનું દૂરની વાત, એમનું પૂરું નામ આજની આપણી પેઢીને ઘણીવાર યાદ નથી હોતું કે એમનું આખું નામ શું હતું, કે જેમણે આપણા બાપ દાદાઓને ખરેખર દીને ઇસ્લામથી મતરીત કર્યા અને આપણા બાપ દાદાઓને હક રાહ પર લાવી દીધા. અંતે હું ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટની અધ્યક્ષતા હેઠળ આ જે પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું એનાથી ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે વર્લ્ડ ફેડરેશન, ઇન્ડિયા ફેડરેશન, મુંબઈ જમાતની તમારી ટીમ કે જેમણે આવો સરસ એક પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું અને આ મહાપુરુષનું ઋણ ચૂકવવાની કોશિશ કરી. અને ફરીથી ધન્યવાદ કહું છું કે આ ઋણ ચૂકવવામાં મેં પણ મારું યથાયોગ્ય યોગદાન મળે તેની મને તક આપી, તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યો. ધન્યવાદ. વસ્સલામ. Thank you so much, Dr. Saab. We now welcome our very famous MLA Amin Bhai Patel to please come on the dais. Our next speaker needs no introduction. The ever-inspiring Murabbi Raza Ali Hirji, fondly known as Raza Ali Chacha,
known across the world for his philanthropic and tablighi activities and projects, and his deep love for the Gujarati language. They say if anyone tells him, I don't know Gujarati, he immediately starts a new Gujarati learning initiative the very next day itself. So his topic is the importance of Matru Bhasha, which he will very quickly speak to us in 10 minutes. Let's welcome him with a loud salawat. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. વર્લ્ડ ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ, ઇન્ડિયા ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ, ખોજા હેરિટેજના પ્રમુખ સાહેબ અને મુંબઈ જમાતના પ્રમુખ સાહેબ તેમજ સમસ્ત ભાઈઓ અને બહેનો, સલામુન અલૈકુમ. આજે જે ખોજા હેરિટેજનો આપણે દિવસ રાખેલો છે એ બહુ અનોખો છે અને હું હમણાં તમને સમજાવીશ શા કારણે. પણ આજે આપણે હાજી નાજી બારામાં વાત કરવાની છે. જે હાજી નાજી સાહેબ છે એને આપણી કોમમાં એમ નથી કે ફક્ત ઇન્ડિયામાં એને તબલીગ કરેલું હતું. એની આ કિતાબ હતી, આપણે જાણીએ છીએ આ રહેન જાતનું જે પુસ્તક નીકળતું હતું આટલા વર્ષ સુધી એ અમારે ત્યાં આફ્રિકા સુધી પહોંચતું હતું અને બધાને તો મળતું નહોતું, એટલે પછી એકબીજાને પાસ કરતા હતા અને એમાં અમને હિદાયત મળતી હતી. હાજી નઝી સાહેબ છે એનું ખાસ કામ એ હતું કે હિદાયત કરતા હતા, એટલે કે આપણી કોમમાં એને પ્રચાર કર્યો વધારે અને વધારે. આપણું જે ધર્મ અને આપણું જે માન્યતા બધી છે ને એ બધી હાજીનાજીએ એની આ છાપાના મારફત કરેલું છે. એ પોતે આ જેમ હમણાં ડૉક્ટર સાહેબ સમજાવી ગયા આપણે કે એને એક પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કર્યું હતું અને પોતે મજલિસોએ પડતા હતા. હવે જ્યારે મજલિસો પડવા જાય અને કાંઈ હદીઓ મળે એટલે એ પોતે એનાથી આ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં પોતાના ખર્ચે બધું બધી આ રહેન જાતને પ્રિન્ટ કરતા હતા. જેટલું એનાથી થતું હતું એટલું એને બલિદાન કુરબાની આપેલી હતી આપણી કોમ માટે. હાજીનાજી સાહેબ એને ખાસ કરીને 2-3 વસ્તુ મોટી મૂકી ગયા છે. એક તો આ હમણાં જે ડૉક્ટર સાહેબ કહી ગયા કે એની કુરાનનો તર્જુમો, એ તર્જુમોનો હવે તમે સમજાણા કે નહીં, એમણે એક લિપિમાં છે ને ફેરફાર કર્યો હતો. એક ઓલું જે શબ્દ ઓલો હોય ને આલ્ફાબેટ, એ લિપિમાં પોતે એક ટીપકું બીજો અથવા ત્રીજું ઓલું નાખેલું હતું. એ પ્રમાણમાં ઓલા જે અરબી અલ્ફાઝ હતા ને એ અરબી અલ્ફાઝ એ પ્રમાણમાં આપણે બોલવાનો કોશિશ કરવા મળતી હતી. અને હાજીનાજીએ બહુ એક અનોખું કામ કરેલું છે, કારણ કે જે એની આ બધી કિતાબો હતી અને ખાસ કરીને આ મજમો મૂકી ગયા. મજમો આજ સુધી અમારે ત્યાં આફ્રિકામાં માણસો હજી વાપરે છે. હજી મારા જેવા માણસો હોય છે, મારી ઉંમરના માણસો, એ બધી કિતાબો ઓલી અરબીમાં નથી પડતા પણ આ મજમુઆમાં પડે છે.
એટલે બધા ભાઈઓ આ દુઆઓ મજમામાંથી શીખ્યા છે. અને માશાઅલ્લાહ હું તમને કહીશ કે આજે જે હાજી નાજી ટ્રસ્ટ છે ભાવનગરમાં, એ લોકોએ બહુ મોટું કામ કરેલું છે અને એ લોકોને અભિનંદન પાછું છું કે આટલા વર્ષોથી આ કામ કરે છે અને કામ ચાલુ છે. હમણાં ડૉક્ટર સાહેબ સમજાવી ગયા કે 5 લાખથી ઉપર પુસ્તકો એ લોકોએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા છે, વેચાણ કરી છે અને દુનિયાભરમાં બધાને પહોંચાડ્યા છે. એ બહુ મોટું કામ થઈ ગયું છે. અને એ પુસ્તકોનો મારફત એ જેટલું તબલીગ થયું છે ને, એ બીજા ભલે આપણી મજલિસોમાં આપણે બધી સાંભળીએ છીએ, મૌલાનાના મજલિસો બધી, પણ આ જે આના મારફત જે તબલીગ થઈ છે ને, એના જેવી કોઈ પણ વધારે મોટી તબલીગ નથી થઈ. એને હાજીનાજી આપણા માટે એક ખાસ વસ્તુ મૂકી ગયા છે. બીજું આપણે જે એ તો હાજીનાજીને આજે વાત કરીએ છીએ, પણ સાથે સાથે હું તમને વર્લ્ડ ફેડરેશન અને આપણી કોમની વાત કરું. વર્લ્ડ ફેડરેશનની છે આપણે લગભગ 50 વર્ષ થવા આવ્યા. આવતા વર્ષે યોજના થશે 50 વર્ષનો. એટલે હવે 50 વર્ષ પછી આપણે એક ટર્નિંગ પોઈન્ટમાં આવ્યા છે. આપણે હવે જુદી રીતે વિચારવાનું છે કે આપણી કોમનું આજ ગઈકાલે તો આપણે સમજી ગયા, આજ સમજીએ છીએ, પણ આપણે આવતા 20 વર્ષ 30 વર્ષનું જોવાનું છે કે આપણે શું કરવું છે અને કેમ કરશું. આજે શું થાય છે, દુનિયાભરમાં આપણી જવાન પ્રજા છે બધા ઇંગ્લિશમાં બોલવા માંડ્યા છે અને ફ્રેન્ચીમાં બોલવા માંડ્યા છે. હવે હું હંમેશા બધાને કહું છું કે હાઉ કેન યુ બી એન ઇંગ્લિશમાન ઇફ યુ ડોન્ટ સ્પીક ઇંગ્લિશ? હાઉ કેન યુ બી અ ફ્રેન્ચમાન if you are not speaking French? So how can you be a Khoja, a Gujarati Khoja, if you don't speak Gujarati? And Gujarati is a link between, આપણે બધાને લિંક રાખે છે, એક જાતની સંકર છે. આપણે એ સંકરમાં બધા બંધાયેલા છે, એક જાતની તસ્બી છે. જો એ તસ્બી તૂટી જશે અને આપણી ભાષા ખોવાઈ જશે તો આ બધે જે તસ્બીના પારા હોય ને એ ખરી જશે, જ્યાં ને ત્યાં વેણછેણ થઈ જશે. તો આપણે એ તો નથી ઈચ્છતા. આપણે જોઈએ છે કે આપણી કોમ એક ખાસ કોમ છે. ખોજા કોમ એટલે કઈ કોમ છે, હું તમને 2-4 શબ્દમાં સમજાવું. ખોજા કોમ જ્યારે એક નવું શહેર હોય ત્યાં 4 ખોજાના ઘર થાય ને, એટલે પરબાર એ લોકો મજલિસ શરૂ કરી નાખે. કારણ કે ખોજા કોમ છે ને એક ધાર્મિક કોમ છે. પરબારી મજલિસ શરૂ કરી નાખે અને હંમેશા દુએ તવસ્સુલ અથવા દુએ કોમેલ ચાલુ કરી નાખે. 4 ઘર હોય તો 5-7 ઘર થાય તો એ કહે છે હલો આપણે ઇમામવાળો બનાવીએ. એટલે આ ધાર્મિક કોમ છે ને એની એક ખૂબી છે. અને દુનિયાભરમાં એવી કોઈ કોમ, શિયા કોમમાં એવી કોઈ નથી. આપણા બધા જે મરજા છે એ મરજા કહે છે કે જે રીતે ખોજા કોમ છે સ્ટ્રક્ચર્ડ, હોશિયાર, આગેવાન અને આગળ જવાનો વિચાર કરતા હોય એ ખોજા કોમ જ છે. અને જે ખોજા કોમ કામ કરે છે દુનિયાભરમાં એને બીજું કોઈ નથી કરતું. આજે ખોજા કોમ આફ્રિકામાં કેટલી તબલીગ કરી છે જે બીજી કોઈ કોમ એ નથી કરેલી. આજે બીજા દેશમાં કેટલું ખોજા કોમ તબલીગ કરે છે અને પ્રચાર કરે છે આપણો મઝહબનો, એ કોઈ નથી કરતું. એટલે આપણે એ ખોજા કોમને એ કહેવું જોઈએ કે છે લગભગ 1.5 લાખ આપણે બહુ નાની કોમ છે આપણે, પણ અવાજ કરીએ છીએ 5 લાખ જેટલો અવાજ થાય છે. એટલે આપણે બહુ વધારે કામ કરી રહ્યા છે માશાઅલ્લાહ. અને આપણે એ કહી શકીએ એ બધું એનું મૂળ છે ને આ મુંબઈ જમાતથી ચાલુ થયું હતું અને પછી બધી ઠેકાણે પથરાઈ ગયું છે. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે
આપણો જે પાસ્ટ તો આપણે જોયું, હવે શું આપણે આપણા ફ્યુચરમાં એમ જ રહેવું છે? કોઈ એવા દેશમાં છે રહેવું છે કે જ્યાં આપણે દબાયેલા હોય, જ્યાં આપણા પાસે કંઈ સ્વતંત્રતા ના હોય? તો આપણે શું એક સેકન્ડ ક્લાસ સિટીઝન છે? એ ના માનવું જોઈએ. આપણે બીજા બધા જ હમ કિસી સે કમ નહીં, આપણે કોઈથી ઓછા નથી, આપણે બીજા બધા જેટલા જ છે. અને ખોજાની બહુ હોશિયાર કોમ છે. આજે આવતા વર્ષે વર્લ્ડ ફેડરેશનને 50 વર્ષ થશે, એટલે યર 1 થશે ફોર ધ ખોજા. કારણ કે હવે એક નવી કેલેન્ડર આપણે શરૂ કરશું, આપણું એક એન્થેમ થશે. એટલે જે બધે એક દેશમાં એક એન્થેમ હોય છે ને, એમ આપણું એન્થેમ હશે. અને આપણો ધજા હશે, એટલે ફ્લેગ, આપણો ફ્લેગ બધી કો રાખશું આપણે આહિસ્તે આહિસ્તે. અને એવો પણ વિચાર છે માણસોના કે આપણે એક પ્રિન્સિપાલિટી બનાવીએ, એક દેશ બનાવીએ, તેથી કરીને આપણી કોમનો એક પનાહ મળે, એક જગ્યા મળે પનાહ માટે. જો બીજા દેશમાં કંઈ રમખાણ થાય, હુલ્લડ થાય, તો આપણે આપણા દેશમાં પહોંચી શકશું. એ લાંબો વિચાર કરવાનો છે. હમણાં વર્લ્ડ ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબને બધું એના ઉપર વિચારણ કરે છે. અને ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ જતાં તમને નવા સમાચાર મળશે. તમારો ઘણો ટાઈમ લીધો ભાઈઓ બહેનો, અને તમારો ઘણો ઘણો આભાર વ્યક્ત કરું છું. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. થેન્ક યુ સો મચ રઝાલી ચાચા. મને કહેવું જોઈએ કે તમારું ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અમને આ પ્રવચન આપ્યો. નેક્સ્ટ અપ ઇઝ અ પર્સન હુ હેઝ બીન વર્કિંગ ટાયરલેસલી for the Mumbadevi constituency. We've known him since many decades, and he's a person who doesn't need an introduction at all. He's our very own MLA Amin Bhai Patel. I would request him to please come forward and share a few words about this program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला. अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस केसरबाग से खोजा हेरिटेज डे सेलिब्रेट जो किया जा रहा है, 3रा साल है अली भाई. उसके मौके पर स्टेज पे वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट सफदर जाफ़र साहब, डॉक्टर हसनैन वालजी साहब चेयरपर्सन खोजा हेरिटेज, अलहाज रज़ा अली हिरजी साहब, सोहेल बुरानी साहब प्रेसिडेंट इंडियन फेडरेशन, हमारे अपने अली शरौफ साहब प्रेसिडेंट मुंबई जमात, हमारे आगा साहब, यहाँ सभी भाइयों बहनों दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम. कल अली भाई का फ़ोन आया कि डॉक्टर सादिक साहब, अली भाई ऐसे ही फ़ोन करते हैं. कल फ़ोन आया, बोले अमीन भाई कल रात को आपको आना है. बोला जब, और बोले कि सफदर जाफ़र साहब भी आ रहे, और लोग भी आ रहे हैं, और आपको 5 मिनट के लिए आना है. बोला अली भाई कम से कम 2 दिन पहले तो बता दिया करो. बोले नहीं, बहुत थोड़ा सा काम में रह गया, आपको आना है. बोला मैं ज़रूर आ जाऊँगा. मेरे पहले अलहाज साहब और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि खोजा कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही डीप रूटेड है. इसके रूट्स बहुत डीप है. और 3 साल पहले मुझको याद है जब हमने हेरिटेज वॉल बनाई थी, और उसके लिए आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी और पूरी हिस्ट्री को लाया. और मैं ये मानता हूँ, और दुनिया मानती है इस बात को, कि जो नौजवान अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, हिस्ट्री उस नौजवान को भूल जाती है. अपनी कौम से वाबस्ता जो नया जनरेशन नहीं रहेगा, वो जनरेशन वाइप आउट हो जाएगा. पर मुझको बेहद खुशी है कि खोजा शिया इशनासी जमात पिछले 3 साल से ये खोजा हेरिटेज डे मना रही है. और आज हाजी नाजी साहब को जो है यहाँ पर याद किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है. गुजरात में किस तरह से वो आगे बढ़े, और आज इतने सालों के बाद में उनको याद जब किया जा रहा है, तो मकसद ये है कि हर साल एक ऐसी शख्सियत को
यंग जनरेशन के सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाए कि ये जो डीप कल्चर, डीप रूटेड जो खोजा कम्युनिटी का हेरिटेज है वो सदा बाहर रहे, ये इसका मकसद है, ऐसा मैं अपनी तरफ से समझता हूँ। और ये बहुत एक अच्छा काम है। और पूरी दुनिया के अंदर आज सफदर जाफ़र साहब इतना बिजी होने के बाद में आज के दिन के लिए टाइम निकाल के इंडिया आते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट है कि अपना टाइम दे करके इंडिया पहुंच करके इस प्रोग्राम को प्रोत्साहन देना, इसको आगे बढ़ाने का, तो हमको सबको समझना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर इस प्रोग्राम को और बड़ा करना चाहिए और लोगों को फेलिसिटेट करना चाहिए। आज तकरीबन 200 बच्चों को इस मौके पे फेलिसिटेट किया जा रहा है जिन्होंने एजुकेशन में अपना अच्छा काम किए है। और ये कई सालों से, अभी तो केसरबाग में होता है, पहला मस्जिद में होता था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और हर साल में जाता था। मरहूम सफदर करमाली साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, जन्नत में उनको बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम दे, लगे हुए रहते थे काम के लिए। और आज जो सफदर भाई ने काम शुरू किया, आगे लेकर गए, आज वो काम और आगे बढ़ रहा है यंग जनरेशन के हाथ में आकर। मुझको बेहद खुशी है। सफदर जाफर साहब, मैं आपको, आई प्रॉमिस यू in front of everybody कि whatever is required from my side, I am available to community 24/7. You can bank on me, you can trust on me, and whenever there is anything, Ali Bhai or anybody calls me, I am there for the community. And I assure you that not in Mumbai, Maharashtra, but in India also, whatever I can do for the community, I will be very happy and obliged to serve the community. Thank you very much. Thank you so much, Amin Patel Saab. Our third speaker is the President of the World Federation, Sheikh Safdar Jafar. Under his visionary leadership, WF has expanded education sponsorships, housing projects, medical aid, emergency relief, Ramadan relief all around the world, including our very own Mumbai Jamaat too. Pramukh Sahib, tamaru vision અને તમારા કામ અમારા માટે ઘણા આભારી છે. So we take a short break where Safdar Bhai will felicitate Amin Bhai. Let's hear a loud salawat, please. Thank you, sir. So coming back to Safdar Bhai, basically under his visionary leadership, WF has done a lot of projects all around the world, including Mumbai, on housing, on emergency relief, medical aid, Ramadan relief, and education sponsorships. So we would request Safdar Bhai to please come forward and speak on the topic of the leadership qualities of Haji Naji Sahab. Let's welcome him with a loud salawat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa bihi nasta'een wa sallallahu ala Muhammad wa ahli baytihi at-tahirin. Respected ulama, India Federation na Pramukh Suhail Bhai Burani, Mumbai Jamaat na Pramukh Alhaj Ali Bhai Shroff, Khoja Heritage Project na Sarbara Hasnain, Dr. Hasnain Walji, World Federation no highest award Kawkab Khidmat na recipient Alhaj Razali Bhai Hirji, Dr. Saheb, Haji Naji Trust na trustees, World Federation Executive Councillor Alhaj Haidar Bhai Megani, office bearers India Federation, office bearers Mumbai Jamaat, Momineen and Mominat, Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. મારું જે પ્રવચન છે એના બે હિસ્સાઓ છે. એક હિસ્સો ઇંગ્લિશમાં હશે કારણ કે આપણા પાસે ગ્લોબલ ઓડિયન્સ છે,
જે સાંભળી રહી છે, અને જેમ કે અમના અમીનભાઈ કહી ગયા MLA કે એ જવાનો કે જે એ લોકોનું હેરિટેજને ભૂલી જાય તો કોમ એ લોકોને ભૂલી જશે. દે આર વાઇપ્ડ આઉટ ઓફ હિસ્ટ્રી. તો આજકાલના જવાનો જે છે જેને ગુજરાતી આવડતી નથી એના માટે તો ખાસ આ પ્રોગ્રામની જરૂર છે. માટે હું પહેલો હિસ્સો ઇંગ્લિશમાં બોલીશ અને પછી એક પૈગામ મને હિન્દુસ્તાન માટે આપવું છે. સોહેલભાઈ તમારા રજાથી એ હું ગુજરાતીમાં તમારા સમક્ષ હાજી નાજીનું ઓબ્જેક્ટિવને મદ્દે નજર રાખીને. I'm very delighted that the Khoja Heritage Project continues to move forward and organizes these events annually. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase the tawfiqat of the team led by Dr. Hasnain Walji. I want to start with the narration from Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullah sallallahu ala Muhammad, where he says, and again taught from the Prophet himself, Rahim Allahum ra'an arafa min ayn wa fi ayn wa ila ayn. May Allah have mercy upon a person who asks himself or herself three questions. Arafa min ayn, where have I come from? Where am I now? And where am I heading towards? ક્યાંથી આવેલા છે, ક્યાં છે અને ક્યાં જઈ રહ્યા છે? અમીરુલ મોમિનીની હદીસ છે. હેરિટેજનું મકસદ શું છે? માણસો હેરિટેજને ખાલી કલ્ચરલ સમજે છે કે ખોજાઓ છે, હિન્દુઓ હતા, ઇસ્માઇલી થયા, ઈશનાશી થયા. શું એ જ હેરિટેજ છે? ક્યાં હતા આપના બધા આર્ટિફેક્ટ્સ જે છે, સારી સારી બિલ્ડિંગો છે અહીંયા ડોંગરીમાં? આજે મને ખુશી થાય છે, સોરી આઈ ડોન્ટ નો વાય આઈ એમ ટોકિંગ ગુજરાતી, નો આ અમારી માત્ર જબાન છે એટલે આવી જાય છે. We are so happy today that we are commemorating Khoja Heritage Day in the heart of our history, which is Mumbai. ડોંગરી આજે જ હમણાં હિરજલા રખ્યાની બિલ્ડિંગ જોવા ગયા હતા. આખું અહીંયા ડોંગરીનું જે હિસ્સો છે, મુલ્લા કાદર હુસૈન કરબલાઈનું જે બિલ્ડિંગ છે, આપને જોયા જો હિસ્ટ્રી ભરેલું છે, full of history where we are. So we are privileged that we are commemorating this day here in Mumbai, the heart of our history and heritage. But heritage has a purpose, as we heard. Where have we come from? Where are we today as a community? And as Murabbi Raza Ali Bhai said, we are heading for 50 years of the World Federation. Where are we heading to? What is the future? These are things that are extremely important. And the heritage team has a leadership that not only looks at the tangible components of what heritage should do. Heritage should preserve the buildings. We are preserving these buildings. The artifacts, the transcripts, the Gujarati language, the books of Haji Naji. These are tangible material that we need to preserve for generations to come. But the heritage team today has taken a step forward and is looking at the intangible components, which may not have the look and the feel, but it has that power, which is the power of knowledge. By reminding ourselves nothing. There's no voice. Hello, mic check. Mic check, mic check. By reminding ourselves of Haji Naji, we are reminding the community of where we were here in Mumbai, because it was in the 1870s, where the age of 20 we just heard, he started to sit in the lessons of Mullah Qadir Hussain Karbalai here in Dongri. But where are we heading to? There is a hadith. Now, I don't want to go into the authenticity of this hadith because it has many components. But the rough understanding of this hadith is that every century produces a mujaddid, a reformer. દર 100 વર્ષની અંદર એક ઉજાગરો કરવા માટે, એક રેવોલ્યુશન લઈ આવવા માટે, યા એક અવેકનિંગ માટે Allah sends a mujaddid, a reformer. 1870s ની અંદર અમારું અહીંયા કન્વર્ઝન થયું. આ જ ડોંગરી હતું. This was the very Dongri, and this is the very place of Mullah Qadir Hussain Karbalai. When he came from Najaf and Karbala,
And when he started giving his lessons, young man at the age of 20 sits in his lessons, makes notes, and is inspired to do something for the community. He put in so many questions, up to 200 questions that I learned from history, and he sent it to Sheikh Zainul Abidin Mazandaran in Karbala to get responses. The way we write to Agha Sistani today to get responses to questions, he used to write those questions to get responses. And then he used to compile them, and he started with Rah-e-Najat to start responding, and that has now become profound. Naji is from Najat, and this is how his name became Haji Naji, the one who gives guidance. If I am not wrong, Hasnain Bhai, and you will correct me because you are a historian, that in the 1870s, for the next 100 years in the reform of this community, if there was one mujaddid, the reformer, it was Haji Naji. And if I may add my own perspective, that the second 100 years that will take us to beyond 2050, 2070s is Marhum Mullah Asghar Rahmatullah Alayh. The fact that you are nodding reaffirms that these are people born one in a century. 100 વર્ષમાં આવા માણસો એક પૈદા થાય છે. આપને હવે 300 વર્ષ જ્યારે થાશે, 200 વર્ષ થઈ રહ્યા છે, હવે અમને મુજદ્દિદ ગોતવાનું છે કે આ રિફોર્મર કોણ હશે કે જે કોમને આગળ લઈ જશે જેવી રીતે હાજી નાજીએ લઈ ગયું. એવા આલિમ હતા, જેમ કે અમે સાંભળ્યું કુરાનની આયત છે, ઇન્નમા યા ઉલમા ઇકરામ અહીંયા મૌજૂદ છે, ઇન્નમા યખ્શલ્લાહ મિન ઇબાદિહિલ ઉલમા. બહેતરીન અલ્લાહના બંદાઓ ઈ છે, they are the closest to the Allah, these true servants of Allah who are taken with the awe of Allah, the love of Allah, the fear of Allah, the hope of Allah, are those who are scholars. Knowledge, who not only have knowledge but they transmit that knowledge in reforming a society. Marhum Haji Naji, 20 years now, he was 20 years of age. દર્સમાં બેસીને લખતા હતા. ગુજરાતી જબાન એને એટલું બેતાબી હતી, લવ ઓફ લેંગ્વેજ હતું કે he learnt Urdu, Arabic અને ફારસી. Why? Because he wanted to get that knowledge from Najaf and other sources of Islam and the Quran so that he could give my and your community, Gujarati speaking community, દર્દ દિલ હતું એ આલિમને કે હું મારી કોમની પરવરિશને, મારી કોમને કેવી રીતે આગળ વધારું. જેમ કે અમે સાંભળ્યા from the historian Dr. Saab, કે he wanted to transmit the words of God to us by Gujarati language. When people attacked him કે તમે આ શું કરી રહ્યા છો, આ તો કુફર છે, કુફરનું દીન છે, કુફરનું જબાન છે, એનું જવાબ હતું કે હું હવે જ ઉપર પણ તવજ્જો કરીશ કે એક એક શબ્દમાં તમે ન કહી શકો. મારી નિયત એક જ છે કે મારી કોમ અલ્લાહ તરફ આવે. This is a mujaddid. રાહ-એ-નજાત મજમુઆ કે આજે દુઆ કરે છે મફાતિલ ચિનાનમાં, અમે સમજ નથી પડતી આ દુઆમાં શું છે ખૂબી, આ દુઆ અમને ક્યાં લઈ જાય છે, where does this dua take us? એનું ગુજરાતી તર્જુમો કરીને મુખ્તસર અમારા સમક્ષમાં આજ સુધી દુનિયાભરમાં મજમુઆથી બુઝુર્ગો આજે પડી રહ્યા છે, જેમ કે રઝાલીભાઈ બોલે. અધર બુક્સ, મેરાજુ સાદા, મેં તાજુબ કર્યું, મેરાજુ સાદા જેવી અખલાકની કિતાબ, હાઈ ક્વોલિટીની, કે અખલાક ઇન્સાનનું કેવી રીતે સુધારો, અમે હાઉ ડુ વી ઇમ્પ્રૂવ અવર એટિકેટ્સ એન્ડ કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ સ્પિરિચ્યુઅલી, એ પણ કિતાબ ગોતીને એનો તર્જુમો કરે. એવી રીતે મને ખુશી થાય છે કે આજે હાજી નાજી ટ્રસ્ટની કિતાબોનું આગળ વધારી રહ્યું છે. પણ ખાલી એટલું ન હતું. એક આલિમ જે હોય છે, રસૂલની હદીસ છે કે દુનિયાનો દારોમદાર 3 ચીજો ઉપર છે. The world depends on 3 things. પહેલું આલિમુન નાતિકુન મુસ્તઅમિલુન બિઇલ્મી. એ આલિમ ઉપર છે કે ખાલી જબાનમાં ઇકરાર નથી, એના ઉપર અમલ કરે છે. હાજી નાજી એ શખ્સિયત હતા કે જ્યારે યતીમોને જોએ અને હ્યુમેનિટેરિયન કામ કરવું હોય તો એ આગળ વધીને એ લોકો માટે કાયમ કર્યું. બોર્ડિંગ સ્કૂલ જેવો આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હાજી નાજી બોર્ડિંગ સ્કૂલ ભાવનગરમાં છે, એનું લાઇટ ને વિઝન જે છે એ હાજી નાજીનું હતું. હ્યુમેનિટેરિયન હતા. હકીકતમાં એક દર્દ દિલ હતું એને કોમ માટે. સોશિયલ એસ્પેક્ટ્સ આપણે સાંભળ્યું, તમે બરાબર કેવી રીતે સુલૂક કરાવ્યા, કે જમીન હતું, જગા હતી, એ આપી દીધું મુસલમાનો કે હવે શિયા ઇશરાશ ખોચાવા માટે આપણે બીજું બનાવશો. એ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, સ્પિરિચ્યુઅલ રિસ્પોન્સિબિલિટી,
કલમ હોય, જબાન હોય, એ દર્દ દિલ જે આલિમને હોય ને તો એ કોમ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય. આજે અમે કેટલા વર્ષો પછી હાજી રાજીને યાદ રાખે છે અને રાખતા રહેશો, કારણ કે એનું મોટું અહેસાન છે કોમનું એના ઉપર. હવે આપણે ફ્યુચર તરફ જઈ રહ્યા છીએ અને સોહેલભાઈ આ ખાસ પૈગામ ઇન્ડિયા ફેડરેશનની જેટલી આપણી જમાતો છે અને મોહબ્બતથી મેં બયાન કરું છું, કારણ કે એક જિમ્મેદારી મોટી છે કે હાજી નાજી તો આવીને ગયા અને હાજી નાજીને કોમે રિફોર્મ કરી નાખ્યું, પણ ઇલા ઐન હવે અમને ક્યાં જવાનું છે એઝ અ કોમ્યુનિટી. જેમ રઝાલભાઈ કહી ગયા ક્યાં જવાનું છે આપના આવતા 50 વર્ષ. આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તાલા અલ્લાહે તૌફીક ઇનાયત કરી છે મને કે હું ઇન્ડિયા સ્થાન બાર આવી ગયો છું. 4 વર્ષની અંદર ઘણી ટ્રીપ્સ કરી છે, જમાતોમાં ગયો છો, મુરબ્બીઓ સાથે, બુઝુર્ગો સાથે, અને કામ થઈ રહ્યું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તૌફીકાતમાં ઇજાફો કરે. ઘણું કામ થઈ રહ્યું છે મુંબઈ જમાતમાં, ગુજરાતની અંદર બીજી જમાતોમાં કામ થઈ રહ્યું છે. પરંતુ એક જગામાં આપને એક મુજદ્દિદ અને રિફોર્મને હવે જરૂર છે, એ દીની તાલીમની અંદર. મને માફ કરજો, હું નાની જમાતોમાં ગયો છો. આ બધી જમાતોમાં એક સરખા આલિમની બહુ જ મોટી કમી છે મોમિનીન. એવી જમાતોમાં પણ હું ગયો છું જ્યાં જોયો છો કે આલિમની તનખા પણ નથી દેવામાં આવતી. બચ્ચાઓને તાલીમ અમે દે છે એ જૂની તાલીમ કે જે આજે એઆઈનો જમાનો છે અને અમે જમીનમાં બેસાડીને એ લોકોને જૂની રીતે તાલીમ આપે તો એ બચ્ચોને તરસ અને દિલની કશિશ દીન સાથે કેવી રીતે આવે, જ્યારે કે આપને મોડર્ન સ્કૂલમાં મોકલાવે સેક્યુલર એજ્યુકેશન માટે. અલ્લામા ઇકબાલે કહી ગયું હતું કે રસ્મો રિવાજ રહી જશે કોમની અંદર. રહ ગઈ રસ્મે અઝાન રૂહ બિલાલી ન રહી, ફલસફા રહ ગયા તલકીને ગઝાલી ન રહી, મસ્જિદે મરસિયા ખાં હૈ નમાઝી ન રહે, યાની સાહિબે અવસાફે હિજાઝી ન રહે. રસ્મો રિવાજમાં, આઝાદારીમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા બચ્ચાઓ આગળ વધી રહ્યા છે, સારી ચીજ છે. પણ ઇસ્લામિક રિફોર્મેશનમાં ઘણું કામ કરવાનું છે, બેહદ કામ કરવાનું છે, હદ કામ કરવાનું છે. પછવારે રહી ગયા છે અમે, અને આના ઉપર ભલે સોશિયલ કામો, મકાનો અમે બનાવે છે, એજ્યુકેશન ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. આજે ફેલિસિટેશન થવાનું છે, સારું કામ થઈ રહ્યું છે, કોમ પ્રગતિ કરે છે. પણ આલિમોની રીતે આપને કોમને દીન તરફ કેવી રીતે આગળ લઈ જાય, એવી રીતે અમને એક બીજા હાજી નાજીની જરૂરત છે કોમની અંદર. અને આ કોમની અંદર જ થી આવશે. અલ્લાહ અલા યુગય્યિરુ મા બિકૌમ. અલ્લાહ એ કોઈ કોમની મુસ્તકબિલ નથી બદલાવતો જ્યાર સુધી કોમ પોતાની મુસ્તકબિલ. અગર હાજી નાજી પેદા કરું છે તો હિન્દુસ્તાનની અંદર પેદા કરવું પડશે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપના પાસે સ્ટુડન્ટો ઘણા છે જે હૌઝામાં બની રહ્યા છે અને સારું કામ કરે છે. નથી કહેતો નથી સારું કામ કરતા, પણ કામ એ દર્દ સાથે કરવાનું છે જે હાજી નાજીનું દર્દ હતું કે ખાલી ઇલ્મ શીખીને બસ થોડું ઘણું મજલિસો પડીને કાફી નથી. કે જ્યારે આલિમ પોતે આને કોમની પણ જિમ્મેદારી છે. આજે હું જ્યારે ઉલામાઓ સાથે બેસું છું, સૈયદ આ નથી, એ કે છે કોમને પણ જ્યારે હ્યુમેનિટેરિયન કામ કરું છે તો કે છે આપણે ખુમ્સ વાપરી નાખે. ખુમ્સ હકીકતમાં દીનની પ્રગતિ માટે છે, તબલીગને ફેલાવવા માટે છે. હું તમને ગેરંટી આપું કે વર્લ્ડ ફેડરેશન આજે જે પણ હ્યુમેનિટેરિયન કામ કરે છે, ઇન્ક્લુડિંગ પાલગો છે, 80% અમે વાપરે છે, ખુમ્સમાંથી નથી વાપરતા. કારણ કે ખુમ્સની જરૂરત તબલીગમાં છે. જ્યારે મને હિન્દુસ્તાનના ઉલામાઓ કે અમે હૌઝા નતા ચલાવી શકતા, આપને આલિમોને આગળ નથી વધારી શકતા કારણ કે કોમ અમને ખુમ્સ દેતી નથી, તો મને દુઃખ થાય કે શા માટે આવી હાલત છે કે અહીંયાના ઉલામાઓ બહારે જાય ખુમ્સ લેવા માટે. હું દિલની વાત કરું છું આજે એટલા માટે કે હવે અમને આગળ વધવાની જરૂર છે, આંખો ખોલવાની જરૂર છે. આ એક ખતરનાક જમાનો છે, અમે સાંભળી ગયા. સોશિયલ ચેલેન્જીસ છે, સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે. આજે દીન ઉપર હમલાઓ છે ચાર તરફથી. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં આજે માણસો સવાલો પૂછે છે, જવાબો મળે છે. આપના બચ્ચાઓ દીનથી દૂર થઈ રહ્યા છે અને જરૂરી છે કે આના પર ઘણું કામ કરવાનું છે. મને ઉમ્મીદ છે ઇન્શાઅલ્લાહ, હંમેશા આ કોમ ઉમ્મીદની કોમ છે. વર્લ્ડ ફેડરેશન થતા ઇન્ડિયા ફેડરેશન તમે સાથે છો, આ ચેલેન્જીસને અમે સાથે ઉભાડે અને આજે મરહૂમ હાજી નાજીને યાદ કરે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ એના સ્પિરિટથી, એની દુઆઓથી આપને કોશિશ કરે કે એના
સીરત ઉપર અમલ કરીને ઇન્શાલ્લાહ આપને એના ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરે અને કોમને આગળ લઈ જાય, આપના મદ્રાસાને સુધારો કરે, આપને આલિમોને મજબૂત કરે, આપની કોમને આપને સ્પિરિચ્યુઅલી આગળ લઈ જાય, આપના જવાનોને આપને એમ્પાવર કરે કે એ લોકો આવીને એક મેથોડોલોજી ચેન્જ કરીને આપનું જ દીન છે એ જ દીન છે જે આજી નાચીએ શીખાયું, પણ આજકાલના મોડર્ન જમાનાના એઆઈના સાથે એવી રીતે શીખાડે કે ઇન્શાલ્લાહ હંમેશા એ લોકો સિરતે મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદમાં રહીએ. અંતમાં હું શુક્રગુજાર છું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તાલા. ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટ હકીકતમાં હસનીનભાઈનું આપણે હંમેશા તારીફ નથી કરતા, મોકો નથી મળતું, પણ આજે મોકો છે કારણ કે અહીંયા છે બુઝુર્ગો સાથે જે મહેનત કરી રહ્યા છે દરેક એંગલથી, ટેન્જેબલ એસ્પેક્ટ્સ, ઇનટેન્જેબલ એસ્પેક્ટ્સ, હેરિટેજને પ્રમોટ કેમ કરાય. આજે હાજી નાજીનું થીમ આવી ગયું, આવતા વર્ષ કાંઈ બીજું થીમ આવશે, 50 વર્ષની મહેનત થઈ રહી છે, તો એના ઉપર દાદ આપું છું તમને હસનીનભાઈ, તમારી આખી ટીમને કે ખુદા તાલા તમારી તોફીકાતમાં ઇજાફો કરે. મુરબ્બી આજે આવ્યા તો મારું તો દિલ ખુશ થયું. મને તો 2 દિવસ પહેલા ખબર સમાચાર મળ્યા કે મુરબ્બી આવી ગયા. મને એટલી ખુશી થઈ કારણ કે એક હેરિટેજના ચેમ્પિયન અગર દુનિયામાં હોય તો મુરબ્બી બેઠા છે. આજે કાંઈ પણ હેરિટેજનું કામ કરો એ મુરબ્બી કે ધ પર્સ ઇઝ ઓપન, એમાં કોઈ સવાલ જવાબ નથી. બીજા પ્રોજેક્ટ લેવા છે, બધા પ્રોજેક્ટમાં સપોર્ટ કરે છે, પાલઘરમાં પણ કરે છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તાલા ખુદા તાલા એની તોફીકાતમાં ઇજાફો કરે. પણ દરેક પ્રોજેક્ટમાં એ જ સવાલ પૂછે જે ખોજા પૂછે. પ્રોજેક્ટ સરખું થશે, અલીભાઈ ડિલિવર કરશે, એનું હિસાબ કિતાબ સરખું હશે, આ હશે તે હશે, 10 સવાલ પૂછે, પણ એનું હક છે કારણ કે આપણે ખોજાઓ બિઝનેસમેન છે. પણ જ્યારે હેરિટેજની વાત આવે તો એટલી નરવી હોય છે કે એ સપોર્ટ કરી નાખે છે. એ ખબર છે કે કોમની મુસ્તકબિલ આના ઉપર છે. જઝાકલ્લાહ ખુદા તમારી તોફીકાતમાં ઇજાફો કરે. ઇન્ડિયા ફેડરેશનનો શુક્રિયા અદા કરું છું. સુહેલભાઈ સાથે હવે સાથે કામ કરી રહ્યા છે અને કરતા રહેશો ઇન્શાલ્લાહ. આ મોહબ્બતનું સંપ હંમેશા રહે અને રહેશે, કેમ નહીં. અને મુંબઈ જમાતનું ખાસ આભાર કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પ્રોગ્રામ અહીંયા થઈ રહ્યું છે. અલીભાઈનું પૂરું એક સપોર્ટ ખાલી નહીં બલકે એક શું કહે છે અવેકનિંગ એક્ટિવિટી જે થઈ રહી છે મુંબઈ જમાતનું, આપણે ખુશ છે કે પ્રોગ્રેસિવ છે અને એ પ્રોગ્રેસમાં અમે મઝીદ સપોર્ટ કરતા રહેશું અને તમે રેસિપ્રોસિટીમાં કામ કરતા રહીશું ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. અને વોલન્ટિયર્સ ને તમામ મોમિનીનનું ખાસ હું શુક્રિયા અદા કરું છું. હાજી નાજી ટ્રસ્ટનું ખાસ શુક્રિયા અદા કરું છું કે સારું કામ કરી રહ્યા છો. ખુદા તમારા તોફીકાતમાં ઇજાફો કરે અને મે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તાલા બ્લેસ ધીસ કમ્યુનિટી વન એન્ડ ઓલવેઝ ઇન્શાઅલ્લાહ. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. Thank you, Pramukh Sahab, for your words of wisdom. We now welcome Dr. Hussain Walji, who is one of the founders of the World Federation and has served the World Federation in many positions, be it the Secretary General or the Vice President or the President. He currently heads the Khoja Heritage Project. He's also the producer of the internationally acclaimed documentary Khoja, A Journey of Faith, and has recently written a book called as Daos to Diaspora, which is a 75 years history of the Africa Federation. Dr. Sahib, with your energy and commitment, we can confidently say it's not vitamins, but it's the Khoja heritage that keeps you active. We welcome him with a loud salawat. Dr. Sahab's topic is the impact of Haji Naji's writings in today's generation. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. હું કાને થોડો બેરો છું પણ આ સલામનો જવાબ મેં સાંભળ્યો નહીં. ચાલો ફરીથી શરૂ કરીએ. મોમિનીન અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. અહસન, જઝાકલ્લાહ જઝાકલ્લાહ. પ્રમુખ સાહેબાન જે ડાયસ ઉપર બેઠા છે, કારણ કે છેલ્લા વક્તા તરીકે એક કામ ઓછું થઈ જાય છે કે પ્રમુખ સાહેબે દરેક આપણા વક્તાઓને જે અહીંયા બેઠા છે એમને નામ લઈ લઈને એકનોલેજ કર્યા, તો એ હવે વજુ થઈ ગયું છે, તો મારે તયમ્મુમ કરવું નથી. તો ભલે પધાર્યા. મુંબઈમાં હું તમને ભલે પધાર્યા કહું છું, કારણ કે જેવી રીતે શેખ સફદરે કહ્યું
કે આ ધરતી અહીંયાથી બહુ દૂર નહીં, કે જ્યાં આપણી કોમનું જે મૂળ અને બી જે રોવાયું, મુલ્લા કાદર હુસેન કરબલાઈના મદ્રેસાની અંદર આ જે બિલ્ડિંગ આપણે જોઈ રહ્યા છે એ બીજી બિલ્ડિંગ છે. પહેલી બિલ્ડિંગ અહીંયાથી થોડી દૂર હતી, પછી એમને એ છોડવી પડી અને પછી આવીને એમણે આ બિલ્ડિંગની અંદર જે મુલ્લા કાદર હુસેનની મહેફિલ કહેવાય છે એ જગ્યાએ એમણે પોતાનું કામ ચાલુ રાખ્યું. તો મોમિનીન, હાજી નાજી સાહેબની કિતાબો વિશે વાતો થઈ ગઈ, મેરાજુ સાદાની વાત થઈ, નાજુલ બલાગાની વાત થઈ, કુરાન મજીદની વાત થઈ, દુઆના મજમુઆની વાત થઈ. તો એ વસ્તુ હું દોહરાવવા નથી માંગતો. મારે એક ફક્ત ટૂંકમાં ભાષા અને ઇબાદતની કઈ કનેક્શન છે એના ઉપર વાત કરવી છે, કારણ કે એની અંદર પૂરી હાજી નાજીની જે મહેનતો છે મોમિનીન એ એમાં સમાઈ જાય છે. તો અને કારણ કે જેવી રીતે શેખ સફદરે કહ્યું કે આ જે પ્રોગ્રામ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે ઇન્શાલ્લાહ એ પૂરી દુનિયામાં બ્રોડકાસ્ટ થાય છે. તો થોડું ઘણું આની અંદર ઇંગ્લિશ અંગ્રેજી ભાષા બહુ માઝરતથી મારે બોલવું પડે છે. તૂટી ફૂટી અંગ્રેજી ભાષા પણ હું બોલીશ થોડીક. તો હાજી નાજી સાહેબની અગર મહેનતોનો નિચોડ કાઢવો હોય તો આ શબ્દોની અંદર છે કે ગુજરાતીમાં કે જ્યારે કોઈ કોમ પોતાની ભાષા ગુમાવે છે તો તે પોતાનો આત્મા ગુમાવે છે. When a people lose their language, they lose their soul. આગળ જતા કે when they discover God in their own mother tongue, they are reborn. અને હાજી નાજી સાહેબે આપણને એ જ કરી આપ્યું કે અંગ્રેજીની અંદર જે મેં કહ્યું કે ગુજરાતીમાં કે જ્યારે એક કોમ પોતાની માતૃભાષામાં અલ્લાહને શોધે છે એ કોમ ફરી જન્મે છે. મોમિનીન, એક ચિતાર છે આ જ ગલીઓની અંદર, પાલાગલીની ગલીઓની અંદર જ્યારે ઘર્ષણ ચાલતું હતું, મુલ્લા કાદર હુસેન કરબલાઈની મહેનતો અને આયતુલ્લા માઝંદારાની સાહેબની દોરવણી થકી જ્યારે આ કોમની અંદર, હું હિસ્ટ્રીમાં નથી જવા માંગતો, પણ જ્યારે આ કોમની અંદર જ્યારે એ બધા ફાટા પડ્યા કે ઘર ઘરની અંદર, વેપારની અંદર, દરેક જગ્યાએ આપણને તકલીફો પડવા માંડી, એ ટાઈમે ખાલી તમે એક જ અનુમાન કરો, ઇમેજિન ધીસ, the condition of the people, that we were leaving a faith that we had followed for almost 600 to 700 years as the followers of Pir Sadaddin, a Satpanthi. We then came towards the Ismaili faith. Some of us remain Satpanthis. Now, હવે આપણને એ 700 વર્ષની આદતો, 700 વર્ષના આપણે રટેલા જ્ઞાનો અને એટલી બધી જે રિચ્યુઅલ્સ હતી એ બધી મૂકી અને મઝહબ અહલુલ બૈત ઉપર જ્યારે આપણે આવ્યા ત્યારે આપણે ન તો અરબી વાંચી શકતા હતા, ન તો આપણે ફારસી વાંચી શકતા હતા. તો સડનલી દેર વોઝ અ વેક્યુમ ઇન રિચ્યુઅલ્સ કે જ્ઞાન હવે પડવાના નથી, તો હવે અમે શું પડશું? દુઆએ કોમેલ તો અમને આવડતી નહોતી કારણ કે અમે અરબી પડી નથી શકતા, યા તો કોઈને બોલાવીને દુઆએ કોમેલ પડાવીએ એ પણ બહુ મુશ્કેલની વાત હતી. તો હાજી નાજી સાહેબનો આ અહેસાન છે આપણા ઉપર કે જેવી રીતે ડૉક્ટર સાહેબે વર્ણન કર્યું કે એવણે માતૃભાષાની, આપણી પોતાની ભાષાની અંદર આપણને દુઆએ કુમેલ આપી, આપણને સૂરે યાસીન આપ્યું, કુરાને મજીદ આપ્યું કે આપણે ફરીથી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સાથે આપણે કોમ્યુનિકેટ કરી શકીએ, એમની સાથે સંવાદ કરી શકીએ. અઈમા અલૈહિસ્સલામનું કહેવું છે કે જ્યારે તમને જોઈએ કે અલ્લાહ તમારી સાથે વાત કરે તો કુરાન પઢો, અને જ્યારે તમને
અલ્લાહ સાથે વાત કરવી હોય તો તમે દુઆ પઢો. ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એ વખતે વી ડીડ નોટ હેવ ઈધર. ન તો મજમુ હતો, ન તો કુરાન મજીદ હતું. તો આપણે અલ્લાહ સાથે વાત કઈ ભાષામાં કરીએ? કેવી રીતે અલ્લાહ સાથે વાત કરીએ? કેવી રીતે અલ્લાહ આપણી સાથે વાત કરે? તો આ કુરાન મજીદ, આ મજમુઓ અને જે કિતાબો આવી એણે આપણને એક બીજી મેરાજ ઉપર પહોંચાડ્યા. હાજી નાજીબ સાહેબે જે મેરાજુ સાદાની તમે વાત કરી, અસલ કિતાબનું નામ છે જામિઉ સાદા, જે અરબીમાં શેખ અહમદ નરકી જે અખલાકના માસ્ટર હતા એમણે કરી. મેં એ કિતાબે ઇંગ્લિશમાં વાંચી છે અને મેરાજુ સાદા પણ મેં વાંચી છે ગુજરાતીની અંદર 22 વર્ષની ઉંમરે. આજે એ કિતાબે મારી અંદર જે ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવ્યું છે હું તમને વર્ણન પણ નથી કરી શકતો. કારણ કે એક મુજદ્દિદ જે તમે કહો છો કે એને દિલની અંદર એવી વાતો કરી મેરાજુ સાદાની અંદર, મોમિનીન, મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, અગર તમે લોકોએ મેરાજુ સાદા ન વાંચી હોય તો હું તમને કહું છું કે તમે એ કિતાબ વાંચશો, તમને અગર ખબર પડશે કે તમારા દિલની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ કઈ કઈ કુવતો આપી છે અને કેવી રીતે એ કુવતોને બેલેન્સ કરી અને ઇન્સાન પોતાની તબલીગના રસ્તા ઉપર તકવાની મંઝિલ ઉપર કેવી રીતે પહોંચે છે, એ કિતાબ અગર તમે વાંચી લ્યો તો ખરેખર કોમની અંદર પૂરું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જશે. આપણને ટેડ ટોક સાંભળવાની જરૂર નથી, આપણને લાંબી લાંબી તકરીરો પણ સાંભળવાની જરૂર નથી. અગર આ વસ્તુને સમજી અને વિચારી અને એના ઉપર અગર આપણે અમલ કરીએ તો પછી આ કોમની અંદર જે તબદીલી થશે એ તમે ઇમેજિન પણ નહીં કરી શકો. આ હતી હાજી નાજી સાહેબની કલમની જે કમાલ હતી, કે એ કલમની કમાલ જે હતી એ માટે આપણે જેટલાય શુકર કરીએ અલ્લાહના કે આપણને આવી એક હસ્તી મળી. શેખ સતરે બિલકુલ સહી કહ્યું કે સેન્ચુરીમાં એક મુજદ્દિદ આવે છે. આપણા માટે આ એક સેન્ચુરીની અંદર, 1.5 સેન્ચુરીની અંદર જ્યારે નવી કોમ પોતાનો દીનનો રસ્તો શોધી રહી હતી ત્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ આપણને હાજી નાજી સાહેબથી નવાજ્યા. અને જ્યારે આપણા ઉપર બીજી વિપત્તિઓ આવી, when we had to migrate, when we became a diaspora and we did not know where to turn to, Allah subhanahu wa ta'ala blessed us again with the personality of Marhumullah Asghar Sahib. Between these two personalities lies the evolution of the Khoja Shia Ethnic community. We are so blessed to have that. And therefore, just one more point and I will finish because I don't want to go there, that for him, what he taught us was that every dua that we whisper, every verse that we understand, and every time we rise above anger and greed, this is what Mehruz Saada teaches us. કે દુઆ એક સમજાયેલી આયત, દરેક વખતે આપણે જ્યારે ગુસ્સા ઉપર યા તો લાલચ ઉપર કાબુ કરીએ છીએ તો એ જ આપણી મેરાજુ સાદા છે. અને ઇટ ઇઝ પોઇન્ટેડ, શેખ સફદર તમારી નજર કરું છું આ વસ્તુ, કે જ્યારે શેખ નરાકીએ લખ્યું કે જામિઉ સાદા એટલે ધી કલેક્ટર ઓફ ફેલિસિટીઝ, હાજી નાજી સાહેબે કિતાબનું જે ઉન્વાન અને કિતાબની જે ટાઇટલ બદલી છે એ પણ એમની કલમનો કમાલ છે. અગર કોઈ સમજે તો કે એમણે લખ્યું મેરાજુ સાદા, કે મોમિનને એક મેરાજ ઉપર લઈ જવા માટે, ન ફક્ત જામી કરવા માટે પણ મેરાજ ઉપર લઈ જવા માટે હાજી નાજી સાહેબે ગુજરાતીની અંદર જે મેરાજુ સાદાની કોમેન્ટ્રી કરી એ ખરેખર કાબિલે દાદ છે. અને આ છે એક મુજદ્દિદ, એક રિફોર્મરની નિશાની. તો what did he do? What did Haji Naji do? He taught us through his works that Allah does not live far away in the sky. He lives in the balance of our soul. This is what he taught us. કે એમણે કહ્યું કે અલ્લાહ આકાશમાં નથી, એ આપણા આત્માના સંકુલનની અંદર વસે છે. કારણ કે હવે આપણે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સાથે વાત કરતા શીખ્યા. મોમિનીન,
હું કહું અલ્લાહુમ્મા ગફિરલી, એ એક શબ્દ છે અરબીની અંદર. પણ જ્યારે હું એમ કહું કે યા અલ્લાહ તું મને માફ કર, એની અંદર ફરક છે. હું અરબી દુઆઓનો કોઈ ઓપોઝન નથી, પણ જ્યારે ઇન્સાન અલ્લાહ સાથે પોતાની ભાષાની અંદર વાત કરે છે, અલ્લાહુમ્મા ગફિરલી કહેવાની બદલીમાં અગર એ કહે યા અલ્લાહ તું મને માફ કર, તો એક એવું કનેક્શન બંધાય છે કે જે આપણને એનું અંદાજ પણ નથી હોતો. તો મોમિનીન, આ છે હાજી નાજી સાહેબની આપણા ઉપર કે દરવાજો ખોલી દીધો એવડે આપણને જન્નત તરફનો. અને એમની કુરબાની, એનું પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, એમણે જે વસ્તુ કરી, જે પણ તકલીફો પડી, અગર એ કુરબાનીઓ આજના મુબાલિગો ઉપર પડે, હું એમને એ પૂછું છું કે તમે શું એ જ કરશો જે હાજી નાજી સાહેબે કર્યું, કે કેટલી નરમાશથી, કેટલી સબરથી કામ લે. તમે જે પ્લે જોયો એની અંદર લોકો અગેન્સ્ટ હતા કે ગુજરાતીમાં કુરાન છપાય જ કેમ, પણ એમણે જે જવાબ દીધો લાજવાબ હતો કે કેવી રીતે કામ લીધું. તો મમ્મીની આ છે આપણી હેરિટેજ. અગર આપણે આને સમજશું તો કોમ પ્રગતિ કરશે. બીજા 50 વર્ષ તો શું મુરબ્બી રઝાલીભાઈ, બીજા 100 વર્ષ, બીજા 200 વર્ષ, તા દી ઝુહુર ઓફ ઇમામે ઝમાના અજલ્લાહુ ફરાજા, કે આપણે ત્યાં સુધી તરક્કી કરતા રહીએ. અને આવી રીતે વિચારથી હાજી નાજી સાહેબની આપણે કદર કરી, અને ન ફક્ત કદર કરીએ પણ એમની જે શિક્ષણ છે એના ઉપર આપણે દાદ દઈએ. મોની એક છેલ્લી શિકાયત કરીને હું બેસી જાઉં છું. ઉર્દુમાં કહે છે કે ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર, ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર. આજે અગર બાકીની દુનિયા સમજી હોત કે હાજી નાજી સાહેબ કોણ હતા, અને હાજી નાજી ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ ઉપર તમે જાશો તો તમને એક કવિતા મળશે કે હાજી નાજી ગુજરાતના હિલ્લી હતા. હાજી નાજી સાહેબ, આખી પૂરી કવિતા છે, ટાઈમ નથી વાંચવાનો, એ ગુજરાતના હિલ્લી હતા. પણ આપણે ઘણી વખતે આપણા પોતાના જે હોમગ્રોન ઉલમા અને હોમગ્રોન સ્કોલર્સ હોય છે એની પૂરી કદર ઘણી વખતે કરતા નથી. તો આજે હાજી નાજીનો સબક લઈ કે આપણી અંદર ઘણા બધા હિલ્લી ઇન્શાલ્લાહ પેદા થશે, જેવી રીતે શેખ સદરે કહ્યું, અને થઈ ગયા છે. આપણે આપણા પોતાના પણ જે હોમગ્રોન ઉલમા છે એ લોકોની પણ એટલી જ કદર કરવી જોઈએ જે બહારથી આવેલા ઉલમા હોય. માફ કરજો, હું છે ને દિલની વાત કરું છું, મને કોઈ ઉપર કોઈ ઇશારો નથી, પણ ફક્ત મને એક દિલની અંદર એક ફરિયાદ હતી. તો મને થયું કે મુંબઈ આવી, ખોજા કોમની જ્યાં ઉત્પત્તિ થઈ છે ત્યાં હું મારું દિલ ના ખોલું તો હું ક્યાં ખોલીશ. તો વિથ ધેટ સેડ, મોમિનીન, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ અલીભાઈ, થેન્ક યુ પ્રમુખ સાહેબ, અબ્રાઈ સાહેબ, કે you have given us this opportunity, and Sheikh Safdar, thank you for making all the way here. Dr. Sahib, thank you so much. And last but not the least, કે રઝાલીભાઈ કે જેઓને હંમેશા સાથ દીધો છે હેરિટના પ્રોજેક્ટ માટે, એમનો હું અંતકરણથી આભાર માનું છું. પાછો હું આ મંચ ઉપર પોડિયમ ઉપર આવીશ ત્યારે હું મારી ટીમ વિશે 2 શબ્દ કહેવાના છે એ કહીશ. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. Thank you, Dr. Saab, and in fact, thank you all the 4 panelists for your insightful addresses. We are aware that we are short of time. We've started late because of the rains, and hence we are skipping 2 sections and fast forwarding directly into another section, which is awards and recognitions. આપણે સન્માન કરીએ છીએ એવા લોકોનું જે લોકો સર્વિસ, નોલેજ અને હેરિટેજને આગળ વધારવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. So we begin with the very first award, which is a special recognition to Haji Naji Memorial Trust, જે અલ્લામા સાહેબની કિતાબોને બચાવી રહ્યા છે, પ્રોપોગેટ કરી રહ્યા છે અને એમના લેગસીને જીવંત રાખવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. મેં નિમંત્રણ આપું છું હાજી નાજી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓને, જનાબ મુન્નાભાઈને, હૈદરઅલીભાઈને, કે પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવો અને શેખ સફદર જાફરના હાથોથી અવોર્ડ એક્સેપ્ટ કરો. લેટ્સ વેલકમ ધેમ વિથ અ લાઉડ સલવાર.
Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Let's recite one more loud salawat. Our next award is to recognize two persons, our local, our very own historians, who have given us a lot of insights about history when it comes to not just programs like this, but also the Khoja Heritage Tour. We'd like to welcome Dr. Ali Raza Khund, who will be given an award from Dr. Hasnain Walji. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. And the next award is for Dr. Sadiq Uttanwala, our very own go-to doctor in Dongri, for his contribution towards the Khoja history. While he comes here, I'll read out the citations of both the awards. It says, in recognition of your invaluable contribution in preserving, interpreting, and sharing the legacy of Khoja community through the World Federation Khoja Heritage Tour. We will just play a 2-minute video here which talks about the Khoja Heritage Tour, which is an annual program organized by the Khoja Heritage Project. This is a project where people like us from different parts of the world come to India to walk on the footsteps of their ancestors in places like Mumbai, Bhuj, Kera, Mandvi, Nagalpur, Jamnagar, Bhavnagar, Vartej, and Ahmedabad. So can we have the video, please? Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ghulam Hussain Sher Ali Ahmad Ladda, originally from Zanzibar, currently living in Allentown, Pennsylvania, where I have been living for about 20 years together with my family. This is my wife, Habiba Jafar Al Ismail. It is our honor and our privilege to join the Heritage Group. Alhamdulillah, it is way beyond our expectation, the experience that we have been gaining. This is a cultural, social, religious mixed tour, but that is the beauty of it. There's every day, every minute, every hour, there is something new to learn, and we are thoroughly enjoying this as our history, which we will pass now to our children. And we do thank World Federation, Mr. Asad Bhai Virani, and Zerabai, and Muhammad Ali Patel for their kind hospitality and for their relentless effort to make this tour a success. Not only we had like a little bit of recreation, and also like going to the run of Kutch was recreation, and also spiritual. We had a little majlis at the Qabristan, at the Haji Naji Qabristan, and it was very spiritually uplifting. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. My name is Ghulam Abbas Najafi. I am from Toronto, Canada. So this was my first opportunity to be on this group. So far, I have enjoyed the trip. It's very interesting to see the heritage program, particularly coming into this area of Bhuj. It's given me an insight of what my ancestors, where they came from, and also seeing this community is a very welcoming, very loving community here, and interesting to see how people live here, what's been going on, and it's really given me a different perspective of life and seeing these things here. And I am very grateful to the team
doing a wonderful job. They've been very helpful all the way through so far. But my only comment is that I think we need the younger generation to really come on this trip. We are mostly seniors people on this trip, but I would encourage and really humbly request the younger people of the community, if this message is received by them, to really make to come forward for this trip. It's very interesting and will give them an insight of their roots and how people on the other side live. This is my first trip. I'm accompanying my parents. They came on our first Khoja Heritage tour. It's been yesterday. We went to visited Dongri, Mahamata in Dongri, and learning what is our Finri, what does it mean to be Khoja. There's some people who say, what's the point of going into that? Saying we are our own distinct community, but there are so many benefits, so many things, ways we benefited from keeping as a close community, which are now going away over the years. So by learning that, by learning what our Khoja Mohalla was, have appreciation more for our heritage, and also on this trip we hope to learn more about our own family heritage. So I think it's a good endeavor for all Khoja Isnashris around the world. One day they should aspire to come here and do the same. Gujarati said, Bhasha che paramparanu dhago. Language is a thread that ties our heritage together. I would like to welcome Dr. Hasain once again to come forward and talk about the Gujarati Bolo initiative launched by him. Assalamu alaikum. Thank you, Mominin, for your patience. પણ તમને ખબર છે કે આપણે એક વેપારી કોમ છે અને જ્યાં ખોજા ભેગા થાય તો કોઈ ચીજની વેચાણ કરવું પડે. તો હું તમારી સમક્ષ એક વસ્તુ વેચવા ઊભો થયો છું. આ છે ગુજરાતી બોલો પ્રોગ્રામ. આજે ગુજરાતના ભાઈઓ ડૉક્ટર સાહેબ સાથે વાત કરતો હતો કે ગુજરાતની અંદર પણ ગુજરાતી ભાષા મરી રહી છે આપણી કોમની અંદર. અમને થયું કે ખાલી વેસ્ટની અંદર આ તકલીફ છે, પણ એવું લાગે છે કે દુનિયાભરમાં ગુજરાતી ભાષાનું આકર્ષણ, ગુજરાતી ભાષાની યુટિલિટી ઓછી થઈ રહી છે. તો એ માટે થઈ અને ખોજા હેરિટેજ પ્રોગ્રામ આ એક વસ્તુ લોન્ચ કરે છે કે જે બનાવવામાં આવી છે પાર્ટનરશિપ કોલાબોરેશનમાં મુલ્લા અસગર મેમોરિયલ રિસોર્સ સેન્ટર કેનેડા અને વર્લ્ડ ફેડરેશન ખોજા હેરિટેજ હસ્તકના કોલાબોરેશનમાં. મોમિન, આ એક યુનિક વસ્તુ છે કે જેને 18 મહિના લાગ્યા છે બનાવતા. મારી પાસે ટાઈમ નથી કે હું આને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરું, ફક્ત હું એને એક્સપ્લેન કરું છું કે ધીસ પર્ટિક્યુલર સેટ હેઝ ગોટ 6 બુક્સ, 6 કિતાબો છે જે 5 વર્ષથી કરી અને 10 વર્ષના બચ્ચાને ગેરંટી છે કે અગર તમે આને આ ચોપડીઓને વાપરશો તો એ બચ્ચો ગુજરાતી બોલતો થઈ જશે. કારણ કે એની અંદર એક ટોકિંગ પેન છે, યુએસબીની પેન, કે તમે અક્ષર ઉપર એ પેનને તમે લઈ જાઓ એટલે એ ગુજરાતી બોલે, પિક્ચર જુએ અને પૂરી એક સ્કીમ છે કે જેથી એની પેડાગોજી છે કે જેથી એક બચ્ચું ગુજરાતી બોલતું થઈ જાય. એ અમારી ગેરંટી છે. અને એ જો બચ્ચું ગુજરાતી બોલતું ન થાય તો આ પેકેજ જો તમે લ્યો તો અમને પાછું દઈ દેજો. એ અમે ગેરંટી આપી છે કે ફૂલ રિટર્ન ગેરંટી. પણ હકીકતમાં આ પ્રોગ્રામ જે છે એક ઉર્દુ બોલો પ્રોગ્રામ જે 5 વર્ષથી આ કેનેડામાં ચાલી રહ્યો છે, મોસ્ટ સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ, કે જે પ્રોગ્રામની અંદર કેટલા બચ્ચાઓ આપણા વેસ્ટમાં રહેલા ઉર્દુ બોલતા થઈ ગયા છે. એ જ પદ્ધતિ ઉપર આપણે આ ગુજરાતી બોલો પ્રોગ્રામ આજે અહીંયા ખોજા હેરિટેજ ડેના દિવસે દુનિયાભરમાં આપણે લોન્ચ કરી રહ્યા છે. એને કેવી રીતે મેળવવું, શું કરવું, એ બધી માહિતીઓ વર્લ્ડ ફેડરેશનની વેબસાઇટ ઉપર ઇન્શાલ્લાહ નજીકમાં હશે. ફક્ત મોમિનને એલાન કરીએ છીએ કે ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટ જ્યારે મુરબ્બીઓ કહે છે કે ગુજરાતી માટે કંઈક કરો, તો આ એક એનું પરિણામ છે કે અમે લોકોએ આ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ અહીંયા લોન્ચ કરેલો છે. છેલ્લે હું આપણા માસ્ટર ઓફ સેરેમનીઝ
આસાદભાઈનો અંતકરણથી હું આભાર માનું છું કે એમણે કેટલી મહેનત કરીને પછવાડે આ પ્રોગ્રામને જીવંત બનાવ્યો છે. પ્રમુખ સાહેબ, આપની પણ જે કોશિશો હતી અને પ્રમુખ સાહેબ તમારી કોશિશો બંનેની કે ઇન્ડિયા ફેડરેશન અને મુંબઈ જમાત સાથે કરી અને અમને જે સાથ આપ્યો છે, ખરેખર વી આર વેરી વેરી ગ્રેટફુલ ટુ યુ. ઇન્શાલ્લાહ, કારણ કે આ પ્રોગ્રામની પદ્ધતિ એ છે કે પહેલો પ્રોગ્રામ આપણે ટોરોન્ટોમાં કર્યો હતો વર્લ્ડ ગ્લોબલ હેરિટેજ માટે, બીજો પ્રોગ્રામ આપણે લંડનમાં કરેલો, ગયા વર્ષે આપણે કરાચી હતા અને આ વર્ષે આપણે અહીં મુંબઈમાં છે. આવતા વર્ષે ઇન્શાલ્લાહ સર્વેને આમંત્રણ છે કે લંડનની અંદર 50 વર્ષ આપણા પૂરા થાય છે ત્યારે ખોજા હેરિટેજ ડે લંડનની અંદર પાછો આપણે એને મનાવશું અને એના માટે ઘણી તૈયારીઓ ચાલુ છે. તો મોમિનીન, અગર લંડનની ટ્રીપ હોય તો એવી રીતે કરજો કે આવતી ઓક્ટોબરમાં બીજા યા ત્રીજા અઠવાડિયાની અંદર ઇન્શાલ્લાહ આપણે ખોજા હેરિટેજ ડે સાથે સાથે વર્લ્ડ ફેડરેશનની ગોલ્ડન જ્યુબિલી પણ ઉજવશું. અને રઝાલીભાઈ, ઇન્શાલ્લાહ તરાના ઉપર કામ થઈ રહ્યું છે, આપણા એક ધ્વજ અને એક ફ્લેગ ઉપર પણ કામ થઈ રહ્યું છે. બાકી એક જ વસ્તુ રહેશે રઝાલીભાઈ કે તમે હવે અમને એક જમીન, એક દેશ શોધી દો કે જ્યાં અમે તરાનો પણ વગાડી શકીએ અને એ ફ્લેગ પણ અમે ઉછાળી શકીએ. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. On behalf of World Federation, India Federation and Mumbai Jamaat, a heartfelt shukriya to all of you. Don't forget, tonight we have just not honored only Haji Naji Saab, we've also honored our Bhasha, our Odak and our Iman. So thank you everybody. We now proceed for the students' education felicitation program. So please be seated and don't go anywhere. Thank you. Was not